Okay, so Assalamu alaikum all. Welcome to today's session. This session is going to be one of the most exciting and amazing session for us because here we have participants from two individual campus, Textile Engineering College, Noakhali and BGC Trust University, Bangladesh. I want to thank you all for joining. I'm your host for today's session. I'm Ananya Chakraborty, Executive of Content Writing of Hult Prize on-campus event, Textile Engineering College. And I also have Monica as my co-host. Thank you, Anurna. I'm Monica Guhu. I'm the Officer of Campaigning and Promotion Hult Prize at BG Trust University, Bangladesh. Today our session is all about pitching and understanding the challenge. Today our guest is Honorable Fahim Shahriar Bhai, who is currently Regional Associate of Asia Region of Hult Prize Global Team and former Regional Director and former Campus Director of Multimedia University, Malaysia. Can you hear me, Fahim Shahriar Bhai? Yes, I can hear you all clearly. Bhaiya, how are you? Yeah, I'm good. Thank you. How's everyone doing? Thank you, Bhaiya. Now I want to request Fahim Shahriar Bhai to continue with the further session. Okay. Thank you so much, everyone, for inviting me in the session. And I really appreciate the fact that we are combining these two universities together, because it basically helps. Saves me a lot of time, and I also feel like it's very important for everyone to get along. Talking from the university's perspective, they can all get along and work together, and this is going to be a great session. So I just want to before I share my screen. Okay, that's a problem. I have to be host to share my screen. Bhaiya, I give you the share permission. Okay, I'm making you host actually. Don't make me host. If you make me host, then I have to then accept people. But I can share now. Okay, Bhaiya, thank you. Okay. I can easily share. Again, thank you to both campus directors, Sai from BGC Trust and Noakhali and before I start, I just want to know. So should I conduct the session in Bangla or English, whichever is preferred by the audience? Bhai, as you wish. No, it's not up. It's not up to me. It's up to the audience. It has to be easy for them. It's not my choice. Bhaiya, English. okay, people are messaging actually. What do they say? Bangla would be better. One I think Bhaiya Bangla is better. English, but Bhaiya others Bangla says করলে ভালো Bengali. হবে আমাদের সবার বোঝার জন্য। Okay, I think most people are saying Bangla, but okay, I can speak in Bangla, no problem. Bangla এটা সেশনটাই করতে পারি, but you have to remember যে বাংলা ইংলিশ মিক্স করে বলবো, সমস্যা নেই, but হ্যাঁ ভাইয়া ওটা বললে ভালো হবে যে তোমাদের ফাইনালসে পিচিংটা কিন্তু ইংলিশই হবে, এটা কিন্তু বাংলায় হবে না। হ্যাঁ, ইংলিশে কিন্তু তোমাদের ফাইনাল যে পিচটা এটা ইংলিশে হবে। আর ওকে, সো স্টার্ট করি আমি এখন। So number one, আমি ফাহিম শাহরিয়ার, হল্ট প্রাইজ গ্লোবাল টিমে কাজ করি, এশিয়া রিজিওনাল অ্যাসোসিয়েট হিসেবে। এর আগে আমি হল্ট প্রাইজে তোমার কমিউনিটি বিল্ডার, ক্যাম্পাস ডাইরেক্টর, রিজিওনাল ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি, বাট এখন রিজিওনাল অ্যাসোসিয়েট হিসেবে হল্ট প্রাইজ গ্লোবাল টিমের সাথে আছি। সো আজকে আমি তোমার বেসিক্যালি অন ক্যাম্পাস নিয়ে কথা বলবো, কিভাবে একটা তোমার বেসিক্যালি তোমরা কি এক্সপেক্ট করতে পারো তোমাদের অন ক্যাম্পাস থেকে, কিভাবে ভালো করে তোমরা পিচ করতে পারো। সো বেসিক্যালি একটা অন ক্যাম্পাস কিভাবে হয়। সো আজকে এখানে দুটো ইউনিভার্সিটি আছে। সো দুইটা ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাটলিস্ট দুইটা টিম, যে দুইটা টিম জিতবে কনফার্ম তারা রিজিওনাল সামিটে পার্টিসিপেট করতে পারবে। আমাদের রিজিওনাল সামিট 50টা সিটিতে হয়ে থাকে এবং তাদের চয়েস মতো যে কোনো রিজিওনাল সামিটে তারা পার্টিসিপেট করতে পারবে। এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে
নরমালি তোমরা অন ক্যাম্পাস ফাইনালস আমরা এক্সপেক্ট করে থাকি যে 6 মিনিটের পিচ হবে, 4 মিনিটের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হবে। সো এটা হচ্ছে টিপিক্যাল ফরম্যাট। বাট তোমরা যদি এটা তোমরা তোমাদের ক্যাম্পাস ডাইরেক্টর কাছে আস্ক করতে পারো। বিভিন্ন ক্যাম্পাসের ফরম্যাট ডিফারেন্ট, কেউ অনেক সময় আবার 4 মিনিট পিচ করে, কেউ 1 মিনিট পিচ করে। সো এটা তোমরা তোমাদের ক্যাম্পাস ডাইরেক্টরদের কাছ থেকে ইনশিওর হয়ে নিও। বাট টিপিক্যাল ফরম্যাট হচ্ছে 6 মিনিট পিচ, 4 মিনিট। প্রেজেন্টেশনের সময় অনেক জাজ তোমাদেরকে কল ব্যাক করে, যদি তোমাদের আইডিয়াটা পছন্দ হয় বা আরো কিছু ক্লিয়ারিফিকেশন দরকার হয়, তখন অনেক সময় জাজরা তোমাদেরকে কল ব্যাক করতে পারে। সো এটাই তোমরা তোমাদের অন ক্যাম্পাস ফাইনালস তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারো। একটা টিম ডেফিনেটলি রিজিওনালসে যাবে, সেকেন্ড বা থার্ড টিমও যেতে পারে যদি তাদের আইডিয়াটা ভালো হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা একটা কোয়েশ্চেন ছিল। সো আজকে যে অডিয়েন্স, তারা কি সবাই কি রেজিস্টার্ড? তারা কি অলরেডি কি রেজিস্টার করেছে নাকি অন্য কেউ আছে? ভাইয়া এগুলা টিমের সবাই রেজিস্টার্ড করা টিমের মেম্বার ভাই। হ্যাঁ ভাই, সবাই রেজিস্ট্রেশন করা। ওকে, পারফেক্ট, ঠিক আছে। তো সবাই রেজিস্টার করো। সো তোমরা বেসিক্যালি ফার্স্ট যে স্টেপটা ছিল অন ক্যাম্পাসের জন্য, ফার্স্ট যে মাইলস্টোনটা রিচ করার কথা, তোমরা টিম অলরেডি ফর্ম করেছো, ফর্ম করে তোমরা রেজিস্টার করেছো। এখন যে কাজটা এই বছর এটা বুঝতে হবে, এটা যে আমি শিওর তোমাদের সাথে তোমাদের এই চ্যালেঞ্জটা একটা সবার সাথে শেয়ার করে দেখা হয়েছে, এটা বুঝতে হবে। এরপরে তোমরা এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমরা কিছু রিসার্চ করতে পারো, তোমরা কিছু আইডিয়া, কিছু ইনসাইটস গেইন করতে পারো। তোমরা তোমাদের লেকচারারদের সাথে, ফ্রেন্ডসদের সাথে কথা বলে তোমরা একটা আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারো যে কিভাবে তোমরা এই ফুড চ্যালেঞ্জটা তোমরা মানে কি প্রবলেম তোমরা আইডেন্টিফাই করেছো এবং কি তোমাদের আইডিয়াটা কিভাবে এই প্রবলেমটা তোমরা ট্যাকল করবে। এভাবে তোমরা একটা আইডিয়া ক্রিয়েট করতে পারো। আইডিয়েশনের পরে তোমরা একটা প্রোটোটাইপ রেডি করতে পারো। এটা ম্যান্ডেটরি না অন ক্যাম্পাসের জন্য, বাট যদি প্রোটোটাইপটা যদি ক্রিয়েট করতে পারো খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, এরপরে এই তো প্রোটোটাইপের পরে তোমরা তোমাদের অন ক্যাম্পাস ফাইনালসে পিচ করবা। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তোমাদের অন ক্যাম্পাস ফাইনালসের ডেটটা কবে, ডেটটা জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো ডেটটা তোমরা তোমাদের ক্যাম্পাস ডাইরেক্টরদের কাছ থেকে জেনে নিও, কারোর কাছ থেকে তোমরা জেনে নিও, ডেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সো চ্যালেঞ্জটা বুঝতে হবে, একটা টিম ফর্ম করে চ্যালেঞ্জ বুঝতে হবে। এরপরে একটা আইডিয়া বানিয়ে জিনিসটাকে প্রোটোটাইপ করে ফাইনালসে পিচ করতে হবে। এখন যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এবং এটা বেসিক্যালি আমাদের হল প্রাইস স্টার্টআপ প্যাথোলজি। এবং আমরা মনে করি যে এই তিনটা এলিমেন্ট, এই তিনটা পিলার তোমাদের বিজনেসের, তোমাদের আইডিয়ার মধ্যে, তোমাদের বিজনেস প্ল্যানের মধ্যে মাস্ট থাকতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে যে প্রফিট মাইন্ডেড, ইউ হ্যাভ টু বি প্রফিট মাইন্ডেড। অ্যান্ড হল প্রাইজে কিন্তু আমরা কোনো বিজনেস, আমরা এটা একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন না। হ্যাঁ, সো আমরা বিজনেস ক্রিয়েট করি। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ রেভিনিউ মডেল, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ইউনিট ইকোনমিক্স। একটা বিজনেস হতে হবে এবং তোমাদের মানি আর্ন করতে হবে কাস্টমারের কাছ থেকে। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে মার্কেট ড্রিভেন। ডেফিনেটলি মার্কেট, তোমাদের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস এটা মার্কেটে তোমরা তোমাদের কাস্টমারের কাছে এটা ডেলিভার করতে হবে। এটা একটা ট্রানজাকশন হতে হবে, ওয়ান অন ওয়ান ট্রানজাকশন, বা it could be B2B or B2C ট্রানজাকশন হতে হবে। প্রফিট ড্রিভেন, প্রফিট মাইন্ডসেট, মার্কেট ড্রিভেন, এই দুটো তো যে কোনো বিজনেসই হতে হবে সাস্টেইন করার জন্য। আর লাস্ট যে পয়েন্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট সেন্টার্ড। সো তোমাদের যে আইডিয়াটা, এই আইডিয়াটা যেন একটা হিউম্যান নিডে, যেন একটা মানবিক কাজে যেন এটা হেল্প করে, এই প্রোডাক্টটা যেন সবাই ইউজ করে এবং এটা যেন তাদের ডে টু ডে লাইফে যেন, মানে এই জিনিসটা যেন তাদের ডে টু ডে লাইফ ইজিয়ার করে। সো এই তিনটা জিনিস থাকা খুবই, তোমরা যখন তোমাদের বিজনেস প্ল্যান করবা মনে রাখো যে এই তিনটা জিনিস মানে খেয়াল রাখতে হবে, এই তিনটা জিনিস যেন তোমাদের প্ল্যানের মধ্যে থাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এরপরে আমি এখন যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো, এটা আমি এখন প্রেজেন্টেশন নিয়ে কথা বলবো, যে তোমাদের প্রেজেন্টেশনে কি কি এলিমেন্ট, মানে প্রেজেন্টেশন বা কি কি জিনিস থাকা উচিত। সো খুবই সিম্পল, তোমরা কি তোমাদের প্রবলেম, কোন প্রবলেমটা সলভ করছো, এটা নিয়ে কিভাবে তোমরা প্রবলেমটাকে সলভ করছো, এই বছরে যে চ্যালেঞ্জটা আছে এই চ্যালেঞ্জের সাথে তোমাদের আইডিয়াটা ইন লাইন কিনা, কেন তোমার প্রজেক্ট এত ইন্টারেস্টিং, তো এই জিনিসটা মাস্ট উল্লেখ করতে হবে। আর লাস্টলি সবার শেষে তোমাদের টিম নিয়ে এবং তোমরা কিভাবে নেক্সট তোমাদের মাইলস্টোনটা কি, কিভাবে তোমরা নেক্সটে তোমাদের নেক্সট প্ল্যান কি, কিভাবে তোমরা জিনিসগুলো অ্যাচিভ করবা, লাস্টলি তোমরা এই পয়েন্টগুলো মেনশন করতে পারো। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি তোমাদের প্রবলেম সলিউশন চ্যালেঞ্জের সাথে ইনলাইন থাকতে হবে। নেক্সট
স্লাইড হচ্ছে যে প্রবলেম যে আমি কিছু কথা বলি তাদের আই হোপ সব ব্যালেন্সটা পড়েছে এবং এখানে আমরা কিছু প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেছি, কিছু ফুড প্রবলেম আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। নট নেসেসারিলি যে এই 6টা ফুড প্রবলেমই আছে, এই 6টা হচ্ছে কমন, এছাড়া আরো অনেক বেশি থাকতে পারে। আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি চিন্তা করো আরো অনেক প্রবলেম আমরা ফেস করে থাকি, বাট এই 6টা প্রবলেম তোমরা সলভ করা ট্রাই করতে পারো, লাইক ক্লাইমেট চেঞ্জ, ডায়েট, বায়োডাইভার্সিটি। এই 6টা প্রবলেম তোমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারো এবং তোমরা ডিসাইড করতে পারো যে কোন প্রবলেমটা তোমরা সলভ করতে যাচ্ছ, রাইট? ওকে, সো এটার পরে হচ্ছে যে যখন তোমরা প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করলো যে এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করবো, বিকজ এই প্রবলেমটা আমাদের দেশে অনেক বেশি অ্যাকিউট, অ্যাড্রেস করা খুবই জরুরি। এরপরে তোমরা যেটা ইম্প্যাক্ট ব্যাজ ক্রিয়েট করে দিয়েছি। ইম্প্যাক্ট ব্যাজ বেসিক্যালি এইগুলো হচ্ছে অপরচুনিটিস, তোমাদেরকে হেল্প করবে তোমাদের সলিউশনটাকে ডেভেলপ করার জন্য। এখানে 7টা ইম্প্যাক্ট ব্যাচ আছে এবং 7টার মধ্যে তোমরা যে কোনো একটা বা যে কোনো 2-3টা একসাথে মিক্স করে তোমরা তোমাদের আইডিয়াটা বা তোমাদের সলিউশনটা ডেভেলপ করতে পারো। এছাড়াও তোমরা তোমাদের নিজেদের ইম্প্যাক্ট ব্যাচ তোমরা ক্রিয়েট করতে পারো, রাইট? সো কিছু ইম্প্যাক্ট ব্যাচের মধ্যে কিছু কমন কিছু ফ্যাক্ট আছে, যেরকম মিনিংফুল ওয়ার্ক। তোমাদের এরকম কিছু করতে পারো যেটা তোমাদের বাংলাদেশে অনেক জব ক্রিয়েট করে। অ্যাক্সেসিবিলিটি, লাইক নিউট্রিশিয়াস হেলদি ফুড, এটা তুমি তোমাদের লোকালিটিসে অনেকটা ইজিলি অ্যাক্সেসিবল করে দিচ্ছ। এরপরে এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি হতে পারে জিনিসগুলো, লাইক এনভায়রনমেন্ট, যে প্রোডাক্টটা তোমরা লঞ্চ করছো, তোমাদের যে ফুড খাবার যেটা তোমরা প্রডিউস করছো, এটা অনেকটা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, এনভায়রনমেন্টের জন্য এটা একেবারে ক্ষতিকর না। সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি কিছু ইম্প্যাক্ট ব্যাচ। এগুলো একটা বা দুইটা হেল্প করবে তোমাদের সলিউশনটাকে, তোমাদের আইডিয়াটাকে পুরো ডেভেলপ করার জন্য এই জিনিসগুলো হেল্প করবে। হ্যাঁ, ওকে। নেক্সট হচ্ছে যে কিভাবে তোমরা তোমাদের আইডিয়াটা ডেভেলপ করবে, এবং আইডিয়া ডেভেলপ করার জন্য 3টা জিনিস অলওয়েজ মনে রাখতে হবে। ওকে, 3টা জিনিস অলওয়েজ মনে রাখতে হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, সো এটা টেস্ট করতে হবে, মার্কেটে টেস্ট করতে হবে, এটা বুঝতে হবে যে এটা কি এটা কি মার্কেটে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে কিনা, এটা কি সবাই ইউজ করবে কিনা। যদি করে দেন ইয়া ইটস ভ্যালিডেটেড, তোমাদের আইডিয়াটা এটা ভ্যালিডেটেড। এছাড়া কিছু রিসার্চ গেইন করতে পারো, তোমরা রিসার্চ গেইন করতে পারো, কিছু ইনসাইটস নিতে পারো, শেয়ার করতে পারো তোমাদের আইডিয়াটা তোমাদের লেকচারারদের সাথে, রিকনফার্ম হলো তাদের কাছে, তাদের ফিডব্যাক নিলাম। এভাবে তোমরা তোমাদের আইডিয়াটা ভ্যালিডেট করতে পারো। দেন হচ্ছে যে does your idea resonate? ছিলাম, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি বাংলাদেশের মানুষের সার্ভ কোন পারপাস যদি, এন্ড এটা যদি বাংলাদেশের মানুষ যদি ইউজ না করে, যদি তাদের উপকার না হয়, দেন এই আইডিয়াটা ফিজিবল না এবং এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে না, রাইট? সো এটা অবশ্যই একটা হিউম্যান নিড, বাংলাদেশের একটা বড় প্রবলেম, এটা সলভ করতে হবে। আর লাস্টলি এই আইডিয়াটা নিয়ে কি অ্যাকচুয়ালি কেউ কাজ করছে কিনা এটা জানতে হবে। ধরো যে আইডিয়াটা অনেক ভালো এবং এটা অনেক প্রবলেম সলভ করে এবং এটা মার্কেট করা যাবে, বাট এটা নিয়ে অলরেডি বাংলাদেশে বা ওভারঅল যে অন্যান্য কান্ট্রিতে এটা নিয়ে অলরেডি অনেক মানুষ তোমার কাজ করছে। হ্যাঁ, সো তখন তোমার হোয়াট উইল হ্যাপেন, তখন তাদের সাথে তোমার কম্পিট করতে হবে। সো তখন মেবি তোমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে তোমাদের সামনে করতে হবে, তোমাদের আইডিয়াটা ডেভেলপ করতে হবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে যে ওকে, সো এরপরে আইডিয়াটা যখন তোমরা করবে, তখন কাস্টমারকে বুঝতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে যে তোমাদের কাস্টমার কারা, কোন এরিয়াতে তোমাদের পাইলটটা কোন এরিয়াতে তোমাদের পাইলট প্রজেক্টটা করবা, তোমাদের কাস্টমার যারা তারা কি কি প্রবলেম ফেস করছে, তাদের জব কি, তাদের অকুপেশন কি, তাদের ডিমান্ডটা কি, তারা কি তোমাদের প্রোডাক্টটা বাই করবে কিনা। সো কাস্টমারদের সাথে কথা বলতে হবে, একটা সার্ভে করতে হবে। যেহেতু এখন করোনার জন্য সবকিছু অফ, তোমরা অনলাইনে সার্ভে করতে পারো এবং কাস্টমারদেরকে তোমরা রিচ করার জন্য কিছু কমিউনিকেশন টুলস তোমরা ইউজ করতে পারো। যেরকম তোমরা একটা পিচ ডেক বানাতে পারো, ওয়েবসাইটে প্রমোট করতে পারো, প্রমোট করতে পারো, ওয়েবসাইটে একটা পিচ ডেক বানাতে পারো, ব্রোশার্স, ফ্লায়ার্স, একটা ওয়েবসাইট তুমি প্রিপেয়ার করতে পারো।
রিচ করতে পারো এবং তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে পারো। ফিডব্যাক নিয়ে শিওর হলা যে হ্যাঁ তোমাদের অ্যাকচুয়ালি এই যে প্রোডাক্টটা তোমরা অফার করছো ওই প্রোডাক্টে অনেক ডিমান্ড আছে। এছাড়াও কিছু মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আছে, যেটা আমি বললাম যে স্টোরি টেলিং, তোমরা তোমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বাড়াতে পারো, ইমেল মার্কেটিং করতে পারো, ডাইরেক্ট সেল করতে পারো তোমাদের প্রোডাক্টটা। এই ধরনের কিছু কমন কিছু মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করে তোমরা তোমাদের ট্র্যাকশন বাড়াতে পারো, যাতে মানে কাস্টমাররা প্লাস ইনভেস্টররা ইন্ট্রিক্ট হয় তোমাদের সার্ভিসটা বা প্রোডাক্টটা বাই করার জন্য। এরপরে যে স্লাইডসটা, এরপরে আমি লাইক খুব ফাইন্যান্সিয়াল মডেল এবং এটা খুব ইজিলি আমি বলবো। সো এই অন ক্যাম্পাস স্টেজের জন্য তোমাদেরকে জাস্ট ইউনিট ইকোনমিক্স নিয়ে কাজ করতে হবে। সো ইউনিট ইকোনমিক্স বেসিক্যালি হচ্ছে যে তোমাদের প্রোডাক্টের কস্টটা কত, প্রাইস কত এন্ড প্রফিট কত। ধরো প্রোডাক্টের কস্ট, পুরো প্রোডাক্টটা বানাতে তোমার 10 টাকা ধরো 100 টাকা, তুমি এটা 150 টাকায় তুমি চার্জ করবা, তোমার প্রাইস 150 টাকায় তুমি এটা বিক্রি করবা, এন্ড দেন তোমার 50 টাকা হচ্ছে যে তোমার প্রফিট। এটা বেসিক্যালি ইউনিট ইকোনমিক্স, এবং এই জিনিসটা এটা মাস্ট, এই পার্টটা তোমাদের এখানে মাস্ট থাকতে হবে। এবং এট দি এন্ড অফ দ্য ডে তোমাদের মেক শিওর করতে হবে যে তোমাদের বিজনেস যেন প্রফিট মেক করে। যদি বিজনেসটা প্রফিটেবল যদি না হয়, তাহলে এটা লং রান এটা কখনোই সাস্টেইন করা পসিবল হবে না। সো অলওয়েজ মেক শিওর করতে হবে এই বিজনেসটা যেন প্রফিটেবল হয় তোমাদের আইডিয়াটা। আর ইউনিট ইকোনমিক্স এই জিনিসটা ইনক্লুড করলেই হবে। এছাড়া তোমরা যদি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বা অন্যান্য যদি কস্ট ব্রেকডাউন যদি দিতে চাও, ফিক্সড কস্ট, ভ্যারিয়েবল কস্ট, ইনভেস্টমেন্ট কস্ট দিতে পারো, বাট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসাম্পশন এই তিনটা মানে এই ইউনিট ইকোনমিক্সটা এটা মাস্ট থাকতে হবে। সো এই টিম নিয়ে এভাবেই তো মানে টিম দিয়েই তোমরা তোমাদের স্লাইডসটা শেষ করতে পারো। সো বলতে হবে তোমরা কেন এই টিমটা এত ভালো, জাজদেরকে অডিয়েন্সকে বোঝাতে হবে এই টিম তোমরা অনেক বেশি কমিটেড, তোমরা আইডিয়াটা নিয়ে সামনে এগোতে চাচ্ছ। আর একটা টিম ফর্মের জন্য বেসিক্যালি আমরা তো বলে দিয়েছি 3 জন থেকে 4 জন লাগে। আর এই 4 জনের মধ্যে ডেফিনেটলি একটা টিম ক্যাপ্টেন থাকতে হবে যে সবকিছু ইভ্যালুয়েট করে, সবকিছু সুপারভাইজ করে। বেসিক্যালি তার মধ্যে যে লিডারশিপ যে কোয়ালিটিস থাকা দরকার এগুলো তার মধ্যে আছে। সেলস পারসন বেসিক্যালি সে তোমার পিচ করে, সেই তোমাদের অন ক্যাম্পাস ফাইনালসে পিচ করবে, সেল করবে তোমাদের প্রোডাক্টটা, মানুষের সাথে কথা বলবে। বেসিক্যালি তোমাদের টিমের স্পোকসপারসন হিসেবে সে কথা বলবে। আর টপিক এক্সপার্ট হতে হবে। যদি টপিক এক্সপার্ট যদি তোমাদের টিমে না থাকে, একটা স্টেজের পরে ডেভেলপ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। বিকজ ধরো যে তোমরা যে ফুড রিলেটেড যে প্রবলেমটা তোমরা সলভ করছো, এবং এটা নিয়ে যদি তোমাদের টিমের মধ্যে যদি কারোর যদি কোনো সেরকম যদি আইডিয়া না থাকে, একটা স্টেজে গিয়ে তোমরা একবারে আটকে যাবে। সো একটা ভালো একটা ডাইনামিক একটা ডাইভার্স টিম হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। and I hope যেটা তোমরা অলরেডি এটা রেজিস্টার করে ফেলেছো সব, আই হোপ তোমাদের মধ্যে যেন মানে টিম কমিউনিকেশনটা ভালো থাকে এবং তোমরা যেন টিম ওয়ার্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা অন ক্যাম্পাসের মধ্যে আইডিয়াটা দেখি আর টিম ওয়ার্ক দেখি, এই দুইটা জিনিসটা আমরা খুব বেশি ফোকাস করি। এবং টিম যদি কোচেবল না হয়, টিমটা যদি ভালো না হয়, তাহলে মানে আইডিয়া বা অন্য কিছু যাই হোক না কেন তাদের ওই স্টার্টআপটা গ্রো করা খুব ডিফিকাল্ট। লাস্টলি তোমরা বলতে পারো যে $1 million তোমরা কেন চাচ্ছ, তোমরা সো ফার কি করেছো, তোমরা কি করবা, এন্ড তোমরা এই $1 million দিয়ে কি করবা। এভাবে তোমরা তোমাদের পিচটা শেষ করতে পারো। ওকে, সো আমি জাস্ট 1 মিনিট একটা স্ট্রেচ ব্রেক নেব। এরপরে সো বেসিক্যালি আমি এতক্ষণ তোমার প্রেজেন্টেশনে কি কি কন্টেন্ট ইউজ করা যায় এগুলো ডিসকাস করলাম। এরপরে আমি তোমার পিচ নিয়ে, এরপরে কিভাবে তোমরা এই কন্টেন্ট গুলো পিচ করবা তোমার জাজ আর তোমার অডিয়েন্সের কাছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ভাইয়া একজন কোয়েশ্চেন করেছে আমাদের চ্যাটে, চ্যাট বক্সে। আমি কোয়েশ্চেন আনসার গুলো করব একদম শেষে যে করব কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা, মানে একদম মানে প্রেজেন্টেশন একদম শেষে যে ওকে ভাইয়া, ওকে ভাইয়া। Okay, so we can carry on. So now I hope everyone is ready to pitch.
সো একটা পারফেক্ট পিচ কিভাবে হয়, একটা পারফেক্ট পিচের জন্য তিনটা এলিমেন্ট থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সো আমি এতক্ষণ কন্টেন্ট নিয়ে বললাম। সো কন্টেন্টের ক্ষেত্রে তোমরা ডেফিনেটলি তোমাদের যে প্রবলেম এরপর সলিউশন, এরপরে হচ্ছে গিয়ে তোমাদের আইডিয়াটা কিভাবে আইডিয়াটা ডেভেলপ করছো, কাস্টমার, মার্কেট আর ফাইন্যান্স আর টিম, এই জিনিসগুলো যদি তাহলে একটা ভালো একটা পারফেক্ট একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল। ক্লিয়ারিটি, তোমাদের পিচটা, তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা একদম ক্লিয়ার থাকতে হবে। তোমাদের ছোট ভাই বোন এছাড়াও মানে সবাই যেন তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা অনেক ইজিলি যেন বুঝতে পারে, কারো যেন ডিফিকাল্টি না হয় জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ড করার। অ্যান্ড লাস্টলি অবশ্যই কনফিডেন্ট থাকতে হবে। যদি তোমরা কনফিডেন্টলি যদি জিনিসটা পিচ করো এবং এটা যদি শো করতে পারো যে তোমরা কনফিডেন্ট, তোমরা যাই হোক না কেন তোমরা এই আইডিয়াটা নিয়ে সামনে এগোবা, ডেফিনেটলি সবাই অনেক ইমপ্রেসড হবে। সো এই তিনটা জিনিস, কন্টেন্ট, ক্লিয়ারিটি আর কনফিডেন্ট, এই তিনটা জিনিস থাকলে পিচটা অনেক ভালো করে একটা বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট পিচের এলিমেন্ট। এরপরে কিছু জিনিস, কিছু বেসিক কিছু জিনিস যে তোমরা তোমাদের প্রেজেন্টেশনে গ্রাফ, চার্ট, পিকচার এগুলো বেশি ইউজ করবে। তুমি যদি দেখো আমার প্রেজেন্টেশনে আমি কিছু পিকচার, কিছু গ্রাফ, কিছু তোমার চার্ট, খুব কম ওয়ার্ড দিয়ে কিছু কি পয়েন্ট ইনক্লুড করবা স্লাইডস, এবং এই কি পয়েন্ট গুলো তোমরা এক্সপ্লেন করতে পারো তোমাদের প্রেজেন্টেশনে। হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো রকম একদম অ্যাকুরেট ইনফরমেশন তোমরা দিবা, কোনো রকমের কোনো মিস ইনফরমেশন বা কোনো কপি পেস্ট এরকম কিছু তোমরা এসব কিছু অ্যাভয়েড করো। আর এই পয়েন্ট নেক্সট হচ্ছে যে তোমরা যখন প্রেজেন্টেশনটা স্টার্ট করবা, ফার্স্ট 5 সেকেন্ডস কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই ফার্স্ট 5 সেকেন্ডস অনেক কিছু তোমার ডিটারমিন করে। যদি ফার্স্ট 5 সেকেন্ডস এর মধ্যে যদি একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে পারো, যদি সবাইকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারো তোমাদের প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে, আই থিংক 50% প্রবলেম এখানেই সলভ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা কিছু শকিং ফ্যাক্ট বা কিছু বিলিভ বা কিছু কোড বা কিছু কোয়েশ্চেন দিয়ে তোমরা তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা স্টার্ট করতে পারো। এট দ্য সেম টাইম একটা স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে, একটা সুন্দর স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা ইনক্লুড করতে পারো এবং যেটা তোমাদের আইডিয়ার সাথে টোটালি ইনকর্পোরেটেড থাকবে। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি। আমাদের একটা টিম, এটা 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 ইন্দোনেশিয়ার একটা টিম। তো ওরা যে ওর স্টোরিটা হচ্ছে যে ওর বাবা মারা গেছে, শ্বাসকষ্টে মারা গেছে। হ্যাঁ, ওর বাবার অনেক লাংস ডিজিজ ছিল। সো ও তোমার অলওয়েজ স্টার্ট করে যে আমার ডু ইউ নো দ্যাট এত পার্সেন্ট পিপল ইন্দোনেশিয়াতে তোমার ব্রঙ্কাইটিসে তোমার এফেক্টেড হয় এবং এত পার্সেন্ট পিপল মারা যায়। আমার বাবা ব্রঙ্কাইটিসে মারা গেছে, আমি তাদেরকে কখনোই ওই টাইমে হেল্প করতে পারিনি, বাট নাও উই হ্যাভ আ সলিউশন ফর দিস। আমাদের এরকম একটা অ্যাপ বেস সলিউশন আছে যেটা লাং ডিজিজ ডিটেক্ট করতে পারে এবং এর ফলে আমরা আর্লি স্টেজে কারোর যদি কোনো মানে কোনো ব্রঙ্কাইটিস বা কোনো লাং ডিজিজ হয়ে থাকে তাহলে এটা ইজিলি ডায়াগনোস করা যায়। সো এইভাবে তারা তাদের পিচটা শুরু করে। মানে পিচটা খুবই পাওয়ারফুল, খুবই ইমোশনাল, যে তার বাবা মারা গেছে এবং এই জিনিসটা দিয়ে সেই জিনিসটা পুরো পিচটা স্টার্ট করেছে। এরপরে সে তখন তার প্রবলেমের কথা বলে যে এটা হচ্ছে আমাদের আইডিয়া এবং এটা হচ্ছে আমাদের মানে লাং ডিজিজটা অনেক বড় একটা প্রবলেম, বাট উই হ্যাভ এ সিম্পল সলিউশন। এরপরে সে তার বাকি ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি সবকিছু বলে। বাট স্টার্ট যদি ভালো করে করতে পারো এবং এন্ডিংটা যদি ভালো করে করতে পারো, ডেফিনেটলি সবাই অনেক অনেক ইমপ্রেসড হবে এবং অনেক মার্কস আসবে তোমাদের এখানে, রাইট? ওকে, সো আই গেস এটাই হচ্ছে লাস্ট স্লাইড। ওকে, সো ফাইনাল ডে তে তোমাদের কি করতে হবে? ফাইনাল ডে ডেফিনেটলি এটা অনলাইনে হবে, বাট অনলাইনে হলেও তোমাদের সবাইকে আমি এনকারেজ করবো যে ফর্মাল আটায়ার পরা। এটা বেসিক্যালি এটা আমি জাস্ট পাশের ড্রেস পরেই করছি। সবাইকে আমি তোমাদের এনকারেজ করবো যে ফর্মাল আটায়ার পরা, শার্ট প্যান্ট পরে স্মার্ট হয়ে প্রেজেন্টেশন দেওয়া। জুমে হলেও আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করতে হবে, একদম স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটু দূরে বসে এইটুকু যেন দেখা যায় তোমার। হ্যাঁ, এই জুমে বসে যেন তোমার একদম একদম চেস্ট থেকে একদম মাথা পর্যন্ত যেন দেখা যায় এবং হ্যান্ড জেস্টার থাকতে হবে। ভয়েস টোনটা খুব ইম্পর্টেন্ট,
বেশি জোরেও না বেশি আস্তেও না, একটা সেম কনসিস্টেন্ট ভয়েসে কথা বলে যেতে হবে। যে করতে হবে, তোমরা যে প্রেজেন্টেশনটা দিবা একদম টু দ্য পয়েন্টে দিবা, তোমাদের কি প্রবলেম সলভ করবা, কিভাবে সলভ করবা, একদম টু দ্য পয়েন্টে প্রিসাইসলি বলতে হবে। এছাড়াও তোমাদের অন্য টিমমেট, অন্য জাজেস, অডিয়েন্স সবার সাথে অনেক রেসপেক্টফুলি বিহেভ করে করতে হবে। আর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যখন করবা টু দ্য পয়েন্টে অ্যান্সার করবা। ধরো কোনো জাজ তোমাকে বলো যে এই তোমাদের প্রোডাক্টের প্রাইস কত, ডাইরেক্টলি বলে দেবো এটার প্রাইস হচ্ছে 150 টাকা, আর কিছু এলাবোরেট করা দরকার নেই। এরপরে যদি সে কোনো ফলো আপ কোয়েশ্চেন করে, তাহলে তোমরা তখন এক্সপ্লেন করতে পারো যে 150 টাকার মধ্যে মার্কেটিং কস্ট হচ্ছে এত টাকা, ইনভেস্টমেন্ট কস্ট এত টাকা, প্রোডাকশন কস্ট এত টাকা, হ্যাঁ, স্যালারি এত, তখন তোমরা এটা এক্সপ্লেন করে বলতে পারো। যদি কেউ কোনো কোয়েশ্চেন আননেসেসারি কথা বলার কোনো দরকার নেই। আর আরেকটা টিপস হচ্ছে যে জাজদেরকে যত সুযোগ দিবা কোয়েশ্চেন করার জন্য, তাদের ডাউটস তত ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ, সো কোয়েশ্চেনগুলো টু দ্য পয়েন্টে অ্যান্সার করবা। আর লাস্টলি পুরো প্রেজেন্টেশনের মধ্যে, স্লাইডস এর মধ্যে খুব সিম্পল ওয়ার্ড ইউজ করবা, কথাগুলো খুব সিম্পলি বলবা। আর এট দি এন্ড অফ দ্য ডে ট্রাই টু হ্যাভ সাম ফান। এটা জাস্ট একটা আনাদার প্রোগ্রাম, অন্য প্রোগ্রামের মতো এটা একটা প্রোগ্রাম। এটা জিতলে বা হারলে এরকম কোনো কিছু যায় আসে না। তোমরা যে পার্টিসিপেট করছো এটা অনেক বেশি, পার্টিসিপেট করলে তোমরা তোমাদের যে স্কিল সেট গুলো আছে এগুলো তোমরা ডেভেলপ করতে পারবা। বাট ডেফিনেটলি একটা টিম যাবে, এছাড়াও অন্যান্য টিমগুলোর অনেক অপরচুনিটি থাকবে, অনেক কিছু শেখার, অনেকের সাথে নেটওয়ার্ক করার। সো জাস্ট ট্রাই টু হ্যাভ আ গ্রেট টাইম অ্যান্ড try to have fun while you're pitching. আমি আজকে পিচ নিয়ে বলবো। সো বেসিক্যালি আমি আমার পিচ নিয়ে ডিসকাস করেছি যে তোমার কি কি কন্টেন্ট তোমরা তোমাদের প্রেজেন্টেশন ইনক্লুড করতে পারো, আর কিভাবে তোমরা এই জিনিসগুলো তোমাদের যা অডিয়েন্স কাছে তোমরা পিচ করবা লাইভ। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর মি। আই লুক ফরওয়ার্ড টু ইউর পিচ। আমি শিওর না আমি তোমাদের ফাইনালসে আসতে পারবো কিনা। আমি কিছু জাজ নমিনেট করেছি তোমাদের ক্যাম্পাস ডিরেক্টরের কাছে, যারা খুবই ভালো এবং যারা অনেক ভালো ফিডব্যাক দিবে তোমাদেরকে। কিছু জাজ আমি নমিনেট করেছি। হ্যাঁ, সো হোপফুলি যে আমি হোপফুল যে তোমাদের ইভেন্টটা অনেক ভালোই হবে। সো ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। এন্ড যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, হ্যাঁ, এখন আমি সব কোয়েশ্চেনের অ্যানসার দিব। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ভাইয়া, আমাদের চ্যাট বক্সে একজন কোয়েশ্চেন করেছে যে অন্য দেশে কাজ করছে কিন্তু আমাদের দেশে কেউ না করলে কি আগানো যাবে এই আইডিয়া নিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এভাবেই তো জিনিসগুলো হচ্ছে যে অন্য দেশে তোমার ইন্ডিয়া ধরো বা অন্য দেশে একটা আইডিয়া আছে, বাট বাংলাদেশে জিনিসটা হয়তো এখনো হচ্ছে না। তো এটা নিয়ে এটা নিয়ে ইজিলি কাজ করা যাবে, বাট দেখতে হবে যে এই জিনিস তোমরা যে আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করবা এটার ডিমান্ড আছে কিনা মার্কেটে। সো এটা একটু রিসার্চ করতে হবে। যদি রিসার্চ করার পর যদি দেখো যে ডিমান্ড আছে, ডেফিনেটলি আগাতে পারো। আচ্ছা, আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, তোমার এটা লিমিট কি 100 নাকি আজকের মিটিং এর? ভাইয়া ভাইয়া প্রি ইনফর্ম ওয়াইজ এটা 100 প্লাস হওয়ার কথা, সম্ভবত আপডেট করে নাই, সো এটা একটা মিসকমিউনিকেশন হয়ে গেছে ভাইয়া। সো আই থিংক এটা লিমিট 100 বাট আনলিমিটেড টাইম। আনলিমিটেড টাইম, ইটস ওকে। রেকর্ড করা আছে তো, কেউ যদি তোমার না শুনতে পারে পরে তোমরা করে দিও, শেয়ার করে দিও। জি ভাইয়া। ভাই রেকর্ডিংটা কোথা থেকে নিব? এটা তোমাদের এটা আই গেস তোমার কারিম তোমার রেকর্ড করছে, কারিমের লিংক, ওর কাছ থেকে তোমরা নিতে পারো। ওকে, আই রিকোয়েস্ট অল, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা সেটা আমাদের চ্যাট বক্সে বলতে পারেন, বা আপনারা যদি রেজ হ্যান্ড করেন তাহলে আপনারা ডিরেক্ট মাইক অন করে ভাইয়াকে কোয়েশ্চেনটা করতে পারেন। ওকে। ওকে ভাইয়া, আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, মানে যেটা আমার জিজ্ঞেস করার, যে আমাদের মধ্যে এমন অনেক পার্টিসিপেন্টস আছে যাদের জন্য হাল্ট প্রাইসটা একদমই নতুন, হাল্ট প্রাইস একদমই প্রথমবারের জন্য করছে। তো এই ক্ষেত্রে প্রথমবার পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আপনার তাদের জন্য কি সাজেশন থাকবে? প্রথমবার যারা পার্টিসিপেন্ট তাদেরকে আমি তো আমার প্রেজেন্টেশনে বললাম যে কিভাবে তারা তাদের আইডিয়াটা প্রেজেন্ট করবে, বাট এইটা তারা মানে আমি আবার রেকমেন্ড করবো যে পুরো রেকর্ডিংটা শোনার জন্য। আর যেহেতু তারা প্রথমবার পার্টিসিপেন্টস, সো আমি তাদেরকে বলবো যে তারা লেকচারার বা
এর আগে যারা হল প্রাইসে পার্টিসিপেট করে এসেছে তাদের সাথে একটু কনসাল্ট করতে, যাতে একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়। যেহেতু নতুন, আর যদি পুরনো কারোর সাথে যদি একটু কনসাল্ট করে, তারা যদি তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে, তাহলে এটা হেল্প করবে, ওদের নতুনদের জন্য হেল্প করবে। অর্ণব ভাই, আমার একটা অনুরোধ ছিল। হ্যাঁ বলো। হ্যালো অর্ণব ভাইয়া। হ্যাঁ বলো। ভাইয়া, আপনি যে স্লাইড থেকে প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছেন, ওটা যদি আমরা পেতাম তাহলে আমরা জিনিসটা আরো ভালোভাবে রিসার্চ করতে পারতাম। যদি এই সুযোগটা হতো। স্লাইডসটা তো দেওয়া যাবে না, ওটা তো স্লাইডস তো দেওয়া যাবে না, বাট আমরা যেটা করতে পারি, আমরা রেকর্ডিংটা দিতে পারি। রেকর্ডিংটা দিলে মানে রেকর্ডিং এর মধ্যে তো তোমার স্লাইডস গুলো থাকবে, দেখতে পারবা। আর সাথে মানে স্লাইডস এর সাথে আমি কথাও বলে গেছি, সো কথাগুলো তোমরা শুনতে পারবা স্লাইডস এর সাথে, সো এটা অনেক হেল্পফুল হবে। Yes, I will provide you the video through your campus director. ভাই, আমার কাছে একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। জি ভাইয়া, যদি কোনো আইডিয়া অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড, মানে আমাদের দেশে অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড, বাট এটা হচ্ছে ছড়ানো ছিটানো, মানে আমরা যদি ওই আইডিয়াটাকে আরো একটু গুছিয়ে অথবা কয়েকটা আইডিয়া একসাথে করে আরো মোর ইম্প্যাক্টফুল একটা আইডিয়া করি, যে আইডিয়াটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড, বাট আমরা যদি আরো গুছিয়ে আরো মোর ইম্প্যাক্টফুল আইডিয়া করি আইডিয়াটাকে, তাহলে কি এটাকে অ্যাকসেপ্টেড হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই অ্যাকসেপ্টেড হবে, অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট হবে। ধরো যে ফুড পান্ডার কথাই ধরো, ফুড পান্ডা তোমার এতদিন তোমার করছিল, তো আস্তে আস্তে তোমার ফুড পান্ডার সাথে তোমার আরো উবার ইট, পাঠাও সহ যেমন আরো ছোট ছোট কোম্পানি তোমার জয়েন করেছে, এবং তারাও কম্পিট করার জন্য চেষ্টা করছে। ফুড পান্ডার সাথে তারা কম্পিট করার জন্য, ডেলিভারি বিজনেস কমপ্লিট করার জন্য তারা চেষ্টা করছে। তো ডেফিনেটলি অ্যাপ্লিকেবল হবে, বাট তোমাদেরকে অবশ্যই যেটা বলেছিলাম যে মাথায় রাখতে হবে যে তোমাদের আইডিয়াটা কেন তাদের যে বেটার, বা তোমরা কি বেটার কি অফার করছো তোমাদের কাস্টমার কাছে, যেটা তাদেরকে তাদের চেয়ে ভালো, এবং তোমাদের প্রোডাক্টটা বেশি ইউজ করবে মানুষ। এই দুটা জিনিস একটু ক্লিয়ারলি মেনশন করতে হবে। জি ভাই, ভাইয়া, আমার ধন্যবাদ। একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। ভাই, বলতেছিলাম যে ধরেন আমাদের আইডিয়াটা কি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ফুড আইটেম নিয়ে হবে নাকি ওভারঅল সবকিছু নিয়ে হবে? মানে আমরা যে আইডিয়াটা দিব সেটা ইন্ডিভিজুয়াল কোন একটা নিয়ে? হ্যাঁ, এটা আমি বলেছিলাম আমার ইয়াতে। সো ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে পারো, ওর অনেকগুলো নিয়ে করতে পারো, এটা তোমাদের ব্যাপার, বাট আমি রেকমেন্ড করব একটা কম্বিনেশন রাখার জন্য, ভালো হবে। There is another question, and this question comes from Shubho Ghosh. ও লিখেছে, well, as first timers sometimes we feel that our ideas may not be exceptional or feel less confident before approaching our ideas. Would like to have some suggestions on this. Question. Well, first timers sometimes we feel like our ideas may not be exceptional or feel less confident approaching our ideas. Yeah, so it happens all the time, like especially for the beginners, or for the people who who are participating whole price for the very first time. So obviously they feel like they are not confident, and since they are participating for the first time, or since they're new, they may think that their idea is not good enough. So it's common, it's natural, but I would highly recommend them to believe in their idea. Since they're participating for the first time, you will have more chance to participate in the future. Okay, so this is just a learning experience for you. So whatever you do, I would recommend you to have faith and have belief in your idea and the way that you are presenting. That would be my suggestion. You should have faith in your idea, and of course talk to your elders, talk to your friends, your lecturers, do some research and see whether this idea can actually be implemented on the ground in the market. So yeah, that would be my suggestion. Okay, I think someone, excuse me, sorry, someone from the participants raised hand named Nuran Mumtaina, so I will ask her to say your question to Arnab bhai, actually Fahim Shahriar Arnab bhai.
And anybody who has question, please raise your hand or write in the chat box. We'll read or we'll allow you to ask question. I think that's better. Thank you so much, Sifat. And Assalamualaikum bhaiya. I'm Nuran from Textile Engineering College, Noakhali. আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমরা আমাদের স্লাইডে বা পিচিং এ যে ইনফরমেশন আর পার্সেন্টেজেস গুলো অ্যাড করব, এর প্রত্যেকটা সোর্স মানে কোনখান থেকে আমরা ওই ইনফরমেশন গুলো নিছি প্রত্যেকটা কি লিখে দিতে হবে নাকি আবার একটু বলো কোয়েশ্চেনটা, একটু জোরে বলো, শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমরা পিচিং এ যে ইনফরমেশন আর যে পার্সেন্টেজ গুলো অ্যাড করব, এই ইনফরমেশন গুলো আমরা কোন সোর্স থেকে নিছি বা কি কোত্থেকে শুনছি বা এই সব কিছু এগুলো আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অ্যাড করে দিতে হবে মানে সোর্স নেমগুলো যদি অ্যাড করো, যদি সবার শেষে যদি একটা অ্যাপেন্ডিক্সে যদি অ্যাড করো যে পেপার থেকে বা ওয়েবসাইট থেকে বা রিসার্চের মাধ্যমে তোমরা ইনফরমেশন গুলো দিয়েছো, সবার শেষে লাস্টে যদি অ্যাপেন্ডিক্সে যদি অ্যাড করতে পারো ভালো হবে, খুব ভালো হবে। জি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। ওকে ভাইয়া, আমি আরেকটা জিনিস বলি, যেহেতু এখানে দুইটা ইউনিভার্সিটি একসাথে কোলাবরেট করছে, সো আমি বলবো যে মানে দুইটা ইউনিভার্সিটিকে যেন সমানভাবে যেন চান্স দেওয়া হবে কিউএনতে। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়া আমি সাইমা সুলতানা। ভাইয়া আমার কোয়েশ্চন হচ্ছে, ভাইয়া আমরা যে কোনো রকম ফুড নিয়ে কি কাজ করতে পারবো? হ্যাঁ, ফুড, যে কোনো ফুড নিয়ে তোমরা কাজ করতে পারবা। আমি তো 7টা ফ্যাক্টরস আমি বলেছি, সো এই ফ্যাক্টরস এর মধ্যে যে কোনো একটা বা অনেকগুলো কম্বিনেশন নিয়ে তোমরা তোমাদের আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারো। জি ভাইয়া, থ্যাঙ্কস ভাইয়া। Okay, I again request to all, please raise your hands or write your question on our chat box. Okay, ভাইয়া একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে রুম্পা রানী, ও কইছে কফি নিয়ে কাজ করা যাবে? ইয়া ডেফিনেটলি, কফি নিয়ে, কফি আমাদের তো গ্লোবাল ফাইনালে একটা টিম কফি নিয়ে তোমার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, ইমপ্যাক্ট কফি 2006 এ। সো কফির অনেক ইমপ্যাক্ট আছে এবং এথিক্যাল কফির বাংলাদেশে তোমার চা কফির লাইক স্পেশালি সিলেটে তোমার এই মার্কেটটা যদি তারা ট্যাপ করতে পারে, that would be great. এবং আমি কফির আইডিয়াটা আমি অ্যাকচুয়ালি শুনতে যাচ্ছি। ইফ রুম্পা, ইফ ইউ ক্যান প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ, তুমি যদি তোমার যদি কোনো আইডিয়া যদি তুমি অলরেডি ডেভেলপ করে থাকো, যদি একটু শেয়ার করো আমার সাথে, that would be really great. Because কফির আইডিয়াটা, I was actually looking for a coffee idea. or তুমি যদি এখন যদি সবার সাথে যদি শেয়ার না করতে চাও, মেবি পরে আমাকে পার্সোনালি বলতে পারো। বাট ইয়া, কফির আইডিয়া ডেফিনেটলি তোমার কফির করতে পারবে। Okay, ভাইয়া কাজী হুরে জান্নাত raised her hand. I want her to ask you the question. আসলে ভাই আমার প্রশ্নটা ছিল যেটা প্রিভিয়াসলি নুরেন মুনতাহিনা করে তুলেছে, যে আমরা আমাদের সার্ভেতে যে ডাটাগুলো অ্যাড করবো এটা কি কোনো রিসার্চ পেপার থেকে নিতে পারবো বা সোর্স হিসেবে কি ওই লিংকটা কি দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, লিংকটা দেওয়া যাবে। লিংকটা আমি তো বলেছিলাম যে সবার শেষে অ্যাপেন্ডিক্স একটা স্লাইড থাকে, ওই স্লাইডে দেওয়া যাবে। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, Bhaiya. Sajjad had a question. Sajjad, you can ask it. Thank you very much. আমাকে শোনা যাচ্ছে ভাইয়া? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আপনি যে স্লাইডগুলো শেয়ার করেছিলেন সেখানে একটা স্লাইড ছিল হচ্ছে আপনার ইমপ্যাক্ট ব্যাজেস এর, ওখানে ছিল অ্যাক্সেস, ইনক্রিজিং অ্যাক্সেস টু নিউট্রিশিয়াস অ্যাফোর্ডেবল ফুড। এখন আমি যদি একটু এলাবোরেট করছি, যদি হ্যাঁ, যেটা ছিল এটা হচ্ছে আপনার নরমালি আমি আপনি যেটা এক্সপ্লেইন যে এইটা আইডিয়াটা টোটালি, তাহলে এখানে আপনি একটু দেখেন নরমালি একটা নিউট্রিশিয়াস ফুড। Okay, Sajjad, you better write in the chat box. Last long. একটু বলো কোয়েশ্চেন বলো। আমি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার ছোট যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমি যদি শুধু অ্যাক্সেসকে পয়েন্ট করে যদি আমি আগায় যাই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার প্রফিটটা অত বেশি স্ট্রং হবে না, মানে দ্রুত যে, বাট একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে।
এখন এটা কি হাল্ট অ্যাকসেপ্ট করছে কিনা? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি যদি এখানে ইম্প্যাক্ট থাকে এবং প্রফিটও যদি থাকে, বাট আই থিঙ্ক আই উড ডিসএগ্রি উইথ ইউ। তুমি যদি অ্যাক্সেসিবিলিটির কথা যদি চিন্তা করো, নিউট্রিশিয়াস ফুড গুলো যদি অনেক ওয়েতে তুমি এটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে তুমি এটা অ্যাক্সেসিবল করতে পারো, অনেক ওয়েতে তুমি জিনিসটা ইজিলি তুমি এটা করতে পারো। সো নট নেসেসারিলি যে এইগুলো স্টার্ট আপও আছে যারা এই স্পেশালি মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডে যারা এই ফুডটা তোমার নিউট্রিশিয়াস ফুড গুলো তোমার তাদের কমিউনিটির কাছে অনেক ওই কোম্পানিগুলো ইভ্যালুয়েট করে দেখা গেছে অ্যাটলিস্ট $1 million $2 million তাদের মার্কেট ভ্যালু। সো ডেফিনেটলি তোমার অ্যাক্সেসিবিলিটি থেকে তুমি প্রফিট করতে পারবা। এবং আমি যেটা বলেছি যে তিনটা জিনিস, মার্কেট ড্রিভেন, ইম্প্যাক্ট সেন্টার্ড আর প্রফিট মাইন্ডেড, এই তিনটা জিনিস থাকতে হবে। নট নেসেসারিলি যে ব্যালেন্স থাকতে হবে, বাট তিনটা এলিমেন্ট থাকতে হবে। আর ইমাজিনিং সাপ্লাই চেইন বা সাথে ইনক্লুড করতে পারো। That would be the answer. Okay. Mohammad Saifur Rahman Arif, he asked, do all team members have to give presentations or just one from the team? I would recommend one or two, basically the people who are really good in pitching. But if everyone wants to pitch, they can pitch, but I would recommend one people or two people to pitch. Okay. ভাইয়া নেক্সট প্রশ্নটা করেছে মোহাম্মদ ইব্রাহিম। ও জিজ্ঞেস করেছে, ভাইয়া প্রেজেন্টেশনের সময় প্রবলেম সলিউশন, কাস্টমার প্রোফাইলিং, বিজনেস কস্ট এস্টিমেশন, এন্ডিং সবগুলো পয়েন্ট বলার ক্ষেত্রে টাইম ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব? যদি পুরোটা প্রেজেন্ট করতে সময় বেশি লাগবে বলে মনে হয়। না, সময় বেশি লাগবে না। সরি ভাইয়া, কোশ্চেনটা না না না, হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। না আমি এইটাই তো বেসিক্যালি চ্যালেঞ্জ, যে 6 মিনিটের মধ্যেই তোমাকে সবকিছু লাইক ইনক্লুড করতে হবে, তোমার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে সবকিছু ইনক্লুড করতে এবং সবকিছু বলতে হবে। অনেক সময় আমি দেখি অনেকগুলো কি পয়েন্ট, অনেক ফাইন্যান্সিয়ালস বা টিম নিয়ে অনেক কথা বলতে পারে না। তো এটা প্র্যাকটিস করতে হবে, এটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে, ঘড়ি ধরে প্র্যাকটিস করতে হবে, সব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলো যেন তোমরা টাচ করতে পারো এবং 6 মিনিটের মধ্যে বলতে পারো। এটাই হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, এটা করতে হবে। Okay, I think two person raise their hands. Sonet Shah, you can ask your question. Assalamu alaikum bhaiya. I am Sonet Shah from Textile Engineering College, Noakhali. ভাইয়া আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, এবারের হাল্টের টপিকে যে এসডিজি গোলগুলো দেওয়া হয়েছে, একটা টিম যখন তার আইডিয়াটা দিবে তখন সবগুলো এসডিজি গোলস কি পূরণ করতে হবে? ওকে, গ্রেট কোশ্চেন। না, সবগুলো পূরণ করতে হবে না, একটা করতে পারে বা চাইলে 2-3টা একসাথে করতে পারে বা সবগুলো করতে পারে, এটা ডিপেন্ড করে, বাট একটা করলেই হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। জিরো হাঙ্গার জব, একটা করলে হবে। Okay ভাইয়া, another one is Nahid Hassan. Nahid Hassan, you can ask your question. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি যে প্রোডাক্ট বলছিলেন এবং প্রোডাক্টের প্রাইসিং এর ব্যাপারটা বলছিলেন, এই ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রোডাক্ট না এনে জাস্ট প্রাইসিং এবং এটার ফুড ভ্যালু গুলো যদি তুলে ধরে বলতে পারি যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা লঞ্চ করব এবং এই মার্কেটিং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিচিতিটা করব, তাহলে এই জিনিসটা কি অ্যাকসেপ্টেবল নাকি? আই মিন জিনিসটা অ্যাকসেপ্টেবল, বাট যদি এটা বলতে পারো যে এত টাকা তোমরা চার্জ করবে তাহলে ভালো হয়, বাট তোমার ওইটাও অ্যাকসেপ্টেবল। জি, তারপর ভাইয়া আমরা যদি একটা দিয়ে ধরেন পাবলিসিটি করে জাস্ট আমাদের পরিচিতিটা করলাম, এরপর আমরা জাজকে কি দেখাইতে পারবো যে আমরা ফিউচারে আরো এই প্রোডাক্ট গুলো আনতে পারি? বা হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা দেখাতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। দ্যাটস অলসো পসিবল। আচ্ছা, চ্যাট বক্সে কিছু কোশ্চেন আছে, এই কোশ্চেনগুলো মেবি আমার বেশি সময় নেই, অলমোস্ট আর 5-6 মিনিট আছে, বাট চ্যাট বক্সে কিছু কোশ্চেনগুলো মেবি তোমরা যদি রিড আউট করো। Okay ভাইয়া, Mr.Fahim Shahriar asked, how we will show our budget, based on idea or based on $1 million? Budget based on your idea, at the moment based on your idea, $1 million টা পরে আসবে,
বাট মেনশন করবো তোমরা $1 million, বাট আমি রেকমেন্ড করবো যে it should be based on your idea first, initial stage যে জিনিসটা লাগে। Okay. Bhaiya, Sagar Bishwas asked, Assalamu alaikum. Can you tell something about the competition style of Hult price in this pandemic situation? Okay. এটা অনলাইনে হবে, সো ডেফিনেটলি এটা অনলাইনে হবে, জুমের মধ্যে হবে। সো জুমের মধ্যে একটা টিম তোমার প্রেজেন্ট করবে, এরপরে জাজ তাদেরকে আস্ক করবে বা তাদের প্রেজেন্টেশনের উপর আস্ক করবে, এইভাবেই তোমার চলবে। জাস্ট তোমার অফলাইনে যেরকম হলো অনলাইনে সেভাবেই হবে, জুম, গুগল মিট অর এনি প্ল্যাটফর্ম। ওকে। ভাইয়া আকলিমা আখি আস্কড, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ভাইয়া আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, পিচিং অর প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে লিডারকে কি সবসময় আগে প্রেজেন্টেশন শুরু করতে হবে, নাকি স্টোরি যার সাথে রিলেটেড আর ঘটেছে সেও আগে শুরু করতে পারবে? ডিপেন্ড, নট নেসেসারিলি যে লিডারকে আগে শুরু করতে হবে, বাট স্টোরি, আমি যেটা বলেছি যে তোমার সবচেয়ে যে স্পোকস পারসন, যে সবচেয়ে ভালো কথা বলে সেই তারই শুরু করা উচিত। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, আই থিঙ্ক সেলিনার বলেছে যে 6 মিনিটে কি একটা, বেসিক্যালি 6 মিনিট একটা টিমের জন্য প্রেজেন্টেশন, একটা পুরো হোল টিম, নট ফর পারসন। আর হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ, লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা, এটা যে আমি রেকমেন্ড করবো যে তোমার পিচিং এ ভালো, যে ভালো কথা বলতে পারে তারই শুরু করার কথা। লিডারের কাজ তো সবসময় পিচ করা না, তার কাজ হলো সবকিছু সুপারভাইজ করা, সবকিছু দেখাশোনা করা, টাস্ক দেওয়া, ডেলিগেট করা, এটাই। But I think another one from participants raise his hand. Mohammad Ibrahim. ভাইয়া আমার নাম ফারদিন ফুয়াদ, ওই ফার্স্ট সেমিস্টার স্টুডেন্ট। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, আমরা যে ফুড প্ল্যানটা বাড়াবো এখন, সেটা কি সেই ফুডটা কি মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন করতে হবে? স্যার, যে ফুডটা বানাবো সেটা ফটো দিয়ে ফুডটা প্ল্যানটা উপস্থাপন করতে হবে? যে হ্যাঁ অবশ্যই। তাহলে সেটা তো অনলাইনে হবে না? এটা অনলাইনে হবে, হ্যাঁ। প্রোটোটাইপটা তোমরা অনলাইনে যখন হবে, সেটা তো আমাদের প্রথম। এখন এই বিষয়ে একটু আমাদের অনলাইনে তো যখন হবে, একটু আমাদের প্রথমবার একটু এই বিষয়ে যদি আমাদের একটু ধারণা দেন, আমাদের ডাউটটা একটু ক্লিয়ার হয় আর কি। সো তোমার ডাউটটা কি নিয়ে? তোমার প্রোটোটাইপ নিয়ে না? হ্যাঁ, আমার ডাউটটা হচ্ছে ওই প্ল্যানটা নিয়ে, মানে যে প্ল্যানটা করবো এখন, সেটা যদি উপস্থাপন করতে যাই একটু সমস্যা আর কি, প্রথমবার দিচ্ছি তো একটু প্রবলেম হচ্ছে আর কি। না, এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। সঠিকভাবে প্ল্যান গোছানো অনলাইনে করো বা অফলাইনে করো, সঠিক। আমি অলরেডি ইনক্লুড করেছি যে তোমরা কিভাবে প্রেজেন্টেশন দিবা। তো ওই রেকর্ডিংটা যদি আবার একটু শুনো, আর এরপরে তোমাদের প্রেজেন্টেশন 6 মিনিট বা 4 মিনিটের যতটুকু প্রেজেন্টেশন হোক, এটা যদি তোমরা কিছুক্ষণ প্র্যাকটিস করলে কনফিডেন্স বাড়বে এবং তখন তোমরা ইজিলি করতে পারবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই। আমাদের চ্যাট বক্সে আরেকটা কোশ্চেন এসেছে, সেটা করেছে জুই দাস। সব টিম না মেম্বার, সব মেম্বারদের প্রেজেন্ট করতে হবে না, একজন করলে হবে, দুইজন করলে হবে, এরকম কোনো রুলস নেই। যেটা আমি বললাম, আমি বারবার বলছি যে পিচিং এ ভালো, যে ভালো কথা বলতে পারে সে পিচ করলেই হবে, তারই পিচ করা উচিত, এবং সে নরমালি পিচ করলেই should be fine. Okay, Ibrahim, you can ask your question now. I think. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম, TSN 13 ব্যাচ। ভাইয়া আমার কোশ্চেনটা ছিল, প্রেজেন্টেশনের সবগুলো পয়েন্টের ক্ষেত্রে মানে কোন পয়েন্টটা যাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে, এই যে প্রবলেম সলিউশন, বিজনেস কস্ট এস্টিমেশনের ক্ষেত্রে, যেহেতু আমাদের টাইমটা খুব শর্ট, এই ক্ষেত্রে আইডিয়া আর টিম এই দুটো জিনিস দেখবে। সো আইডিয়াটা কত ভালো আইডিয়া, কত বড় প্রবলেম সলভ করছে, কিভাবে সলভ করছে তোমার আইডিয়াটা, আর বেসিক্যালি এটা কি ভালো টিম কিনা, এটা কি কোচেবল কিনা, এই টিমটা কি কতটুকু কমিটেড, কতটুকু ভালো করবে। সো এটাই বেসিক্যালি। ভাইয়া প্রফিট দেখানোর ক্ষেত্রে আমরা তো যেহেতু প্রোডাক্টটাকে আপনার মার্কেটে নিয়ে যাইনি, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রফিটটা এস্টিমেশন করার ক্ষেত্রে কতটুকু অ্যাকুরেট হতে হবে?
যেহেতু তোমরা এখনো মার্কেটে এটা লঞ্চ করোনি, সো বেসিক্যালি রিসার্চের মাধ্যমে বা যদি কোনো কাস্টমারের সাথে কথা বলে থাকো, এটার উপর বেস করে তোমরা করতে পারো। যদি কাস্টমারের সাথে কথা বলে থাকো, এছাড়া তোমার এমন একটা অ্যাসাম্পশনের উপর বা রিসার্চের উপর বেস করে তোমরা বলতে পারো। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Okay, anyone have any question? ভাইয়া আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। অর্ণব ভাইয়া, কথা হচ্ছে ভাইয়া, আমরা কি বিজনেসের লাঞ্চ বক্স নিয়ে কাজ করতে পারি? হ্যাঁ, করতে পারো। বিজনেসের লাঞ্চ ভাইয়া বক্স এটা নিয়ে কি কাজ করতে বেটার পারো। হবে ভাইয়া? এটা কি বেটার হবে? আমি বলতে পারি না, ডিপেন্ড করে কিভাবে তোমরা প্রেজেন্ট করো, এটা আমি বলতে পারি না, বাট হতে পারে। ভাই এটা কি হতে পারে। ওখানে নিবে? হ্যাঁ, নিবে। আইডিয়া যদি ভালো হয় নিবে, বাট আইডিয়াটা চ্যালেঞ্জের সাথে, আমার মনে হচ্ছে আইডিয়াটা চ্যালেঞ্জের সাথে ইন লাইন, সো নিবে। আচ্ছা ভাইয়া, থ্যাঙ্কস ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। Okay, I ভাইয়া still Nahid Hassan raised his hand, so I will request Nahid to ask your question first. I think Fahim bhai is in short of time. ভাইয়া আমার প্রশ্নটা হচ্ছিল যে থার্ড পার্টি নিয়ে কাজ করাটা কতটুকু যুক্ত হবে? থার্ড পার্টি বলতে মানে হাল্টের যে ইয়াটা আছে এখানে কতটুকু ইমপ্যাক্ট ফেলতে পারবে? লাইক হচ্ছে আপনার থার্ড পার্টির জন্য হচ্ছে কোন একটা প্রোডাক্টের প্রাইস অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে, তো এটা নিয়ে কাজ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? যদি প্রাইসটা যদি হাই হয় তাহলে তো তোমার কাস্টমার, যেটা বললাম যে এমন একটা প্রাইস রেঞ্জটা এমন হতে হবে তোমাদের কম্পিটিটরদের সাথে ম্যাচ করে তারা কত চার্জ করছে, তুমি কত চার্জ করছো। যদি জিনিসটা হাই হয়ে যায় তাহলে তো তোমার প্রোডাক্টটা কেউ কিনবে না, রাইট? ধরো তোমার প্রোডাক্টের অনেক ইম্প্যাক্ট আছে, অনেক ডিমান্ড আছে, বাট প্রাইস হাই হলে তো মানুষ এফোর্ড করতে পারবে না। না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম হচ্ছে অন্যান্য ক্ষেত্রে হচ্ছে থার্ড পার্টির জন্য প্রাইসটা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি রুট লেভেল থেকে কোনো কিছু করে এটা প্রোডাক্টটা বের করে যদি সেল করতে পারি তাহলে প্রাইসটা একটু রিডিউস হচ্ছে, তো ওই ক্ষেত্রে মানে থার্ড পার্টিটা বাদ যাচ্ছে, তো ওইটা নিয়ে কাজ করাটা কতটুকু ইমপ্যাক্ট হ্যাঁ, থার্ড ফেলবে? পার্টি যদি বাঁচে, এটা কোনো সমস্যা নেই। এবং তো দ্যাট মিন্স তোমার এই পয়েন্টটা হচ্ছে যে তোমার মানে সাপ্লাই চেঞ্জের একটা জিনিস তোমরা চেঞ্জ করে ফেলছো, রাইট? সো এই সাপ্লাই চেইন, এই জিনিসটা একটা সাপ্লাই চেইন তোমরা রিমুভ করার জন্য তোমার এটা কস্টটা কমে যাচ্ছে। সো ইয়া, দ্যাটস আ গ্রেট আইডিয়া, এটা করতে পারো তোমরা। আর ভাই হচ্ছে অনেক প্রোডাক্টের হচ্ছে আপনার ধরেন এটা বিভিন্ন হ্যান্ড যারা উৎপাদন করছে তাদের থেকে হচ্ছে থার্ড পার্টি, তারপর হচ্ছে বাজারে আসতেছে, তো মাঝখানে একটা লং প্রসেসের মধ্যে অনেক প্রোডাক্ট কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তো এই জন্য বলতে চাচ্ছিলাম মানে হ্যাঁ, যদি এটা ডাইরেক্ট B2B বা ডাইরেক্ট যদি B2C যদি প্রোডাক্ট থেকে ডাইরেক্ট যদি কাস্টমার হাতে পৌঁছে দিতে পারো তাহলে তো খুব ভালো হয়, বিকজ এখন কিন্তু অনেকগুলো সাপ্লায়ারের মাধ্যমে ফাইনালি যে তোমার প্রোডাক্টটা কাস্টমার হাতে পৌঁছাচ্ছে। যদি একদম ইনিশিয়াল স্টেজ থেকে যদি পৌঁছায় তাহলে অনেকটা ইজিয়ার হয়, কস্টও কম হয়, প্রোডাক্টটাও ভালো থাকে, তোমার সবকিছু ঠিক থাকে। তো এটা যদি করতে পারো, আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে সাপ্লাই চেঞ্জটা নতুন করে ইমাজিন করা বা রেনোভেট করা, সো এটা যদি করতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়। জি ভাই, থ্যাংক ইউ। Okay, Bhaiya, we have another question in our chat box. আচ্ছা, এটাই মেবি লাস্ট কোশ্চেন, আমার 10টা বেজে গেছে তো যেতে হবে। Okay, Yeah, Bhaiya. last question we are taking. Okay, this question came from Shaukat. He asked, our plan existing for people, can we go farming? ভাইয়া, our plan existing for people, okay, can we go farming? Yeah, farming তো এটা ফুডের একটা বড় একটা এলিমেন্ট, বড় একটা পার্ট। সো আমি রেকমেন্ড করব বাংলাদেশের বড় যে ফার্মিং আছে, আই ফার্মিং বা ই ফার্মিং, তাদের বিজনেস মডেলটা তোমাদের একটু বোঝা উচিত। এছাড়া আমাদের আরেকটা টিম ছিল যে হল্ট প্রাইজের যারা গ্লোবাল চ্যাম্পিয়ন, রাইসিং, তারাও ফার্মিং নিয়ে কাজ করছে। তো তাদের প্রেজেন্টেশন যদি দেখো বা তাদের আইডিয়া যদি একটু বোঝার চেষ্টা করো তাহলে তোমরা মেবি তোমাদের আইডিয়াটা ডেভেলপ করতে একটু ভালো হবে। হ্যাঁ, আমার বাজেটটা কিভাবে ইউজ করব? বাজেটটা জাস্ট সিম্পলি ইউজ, এত কমপ্লিকেশন কিছু নেই। বাজেট বেসিক্যালি তোমাদের ইউনিট ইকোনমিক্সে থাকলেই হবে, যে প্রোডাক্টের প্রাইস, কস্টটা কত, কস্টের একটা ব্রেক থ্রু দিতে পারো যে ইনভেস্টমেন্ট কস্ট কত, ফিক্সড কস্ট কি কি, ভ্যারিয়েবল কস্ট কি কি, কস্টের একটা ব্রেক ইভেন,
এছাড়া যে আরো কিছু যে এই তিনটা কস্ট দিতে পারো, এরপরে মাইনাস, এরপরে তোমরা প্রোডাক্টটা প্রাইসটা কত টাকা চার্জ করছো, সো প্রাইস থেকে কস্ট বের করার মাইনাস করার পরে যে তোমাদের যে প্রফিট হচ্ছে, এই প্রফিটটা, এই তিনটা জিনিস তোমরা ইনক্লুড করলেই হয়ে যাবে। এই তিনটা জিনিস বাজেটের মধ্যে ইনক্লুড করলেই হয়ে যাবে ফর নাও। এত কিছু আমি আমার পিছে বলেছি যে এত এত কিছু ওভার কমপ্লিকেট করার দরকার নেই, জিনিসটা খুবই সিম্পল, খুব সিম্পলি জিনিসটা পিচ কোর্স খুব সিম্পলি ওয়ার্ড ইউজ করে জিনিসটা প্রেজেন্ট করো। সিম্পলি থাকো, জিনিসটা সিম্পলি করার চেষ্টা করো। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আই থিংক Okay, but I think no more question. Okay, still someone raising hand. I think it's the last question, bhaiya. Someone. Asad আচ্ছা ঠিক Nur. আছে, বলো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ভাইয়া আমি আসাদ ওয়ালাইকুম নূর হোসেন। বলো। ভাইয়া টাইমিং যে 6 মিনিট, ওইটা কি শুধু একটি টিমের জন্য নাকি প্রত্যেকের জন্য 6 মিনিট করে? বাট প্লিজ তুমি তোমার ক্যাম্পাস ডাইরেক্টর আবু সাইফিকে জিজ্ঞেস করো তোমাদের পিচের ফরম্যাটটা কত। আমি শিওর না, নরমালি 6 মিনিট 4 মিনিটই থাকে, বাট তুমি একটু কনফার্ম হয়নি ওর কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ ভাই। Okay, thanks all. I think the city of BGC Trust want to say something. I may give him the slot. Assalamu alaikum, Maya. Thank you. Thank you for this wonderful session. I think everyone knows a lot, and actually our participants are সবাই এই সেশনটার দিকে তাকাই ছিল যে কখন সেশনটা হবে, and everyone was like অনেকগুলো কোয়েশ্চেন। আমি বলতেছিলাম জাস্ট ফাহিম ভাইয়ের সেশনে একবার আসো, দেন এরপরও যদি কোনো তোমার কোনো কোয়েরি থাকে, কোনো ক্লারিফিকেশন থাকে, দেন আমার কাছে আসো। আই থিঙ্ক সবার সব কোয়েরি শেষ। খুব ইনসাইটফুল এবং ইনফরমেটিভ একটা সেশন ছিল, এবং ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভাইয়ার আসলে অনেক ব্যস্ত সময়, আমাদের পুরো বাংলাদেশের সবগুলা ক্যাম্পাস উনি হ্যান্ডেল করতেছেন। এন্ড আমাদের যারা ফেলো পার্টিসিপেন্টস আছে, আমার ক্যাম্পাস থেকে যারা পার্টিসিপেন্টস আছে, তাদেরকে বলতে যাচ্ছি আমাদের যেহেতু এই ইনফরমেটিভ সেশনটার জন্য আমরা ওয়েট করেছিলাম, এন্ড এটা ডান অলরেডি। সো কালকে থেকে আমাদের নেক্সট রাউন্ডের প্রিপারেশন শুরু হবে, এবং আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে জানিয়ে দিব, এবং আমাদের ক্যাপ্টেন্সদের নিয়ে আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, সেখানেও আমাদের সবগুলা আপডেট চলে যাবে। এবং ফাহিম ভাইকে ধন্যবাদ, এবং স্পেশালি ধন্যবাদ সিফাত ভাইয়াকে খুব সুন্দর একটি সেশন অ্যারেঞ্জ করার জন্য, এবং অনন্যা এবং মনিকাকে ধন্যবাদ খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনার জন্য। ধন্যবাদ ভাইয়া। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। এই আমার একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, আমার চার্জ শেষ হয়ে যাবে ল্যাপটপে। অ্যানাউন্সমেন্টটা হচ্ছে যে এই বিজিসি ট্রাস্ট আর একটু আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে চিটাগাং কিছু ইউনিভার্সিটি নিয়ে। আমি ডাইরেক্টলি এখানে যারা চিটাগাং যারা আছে, আমি তোমাদের ক্ষেত্রে বলছি, তোমাদের পরিচিত যদি কেউ প্রেমিয়ার, সিআইইউ, নর্থার্ন, সাউথার্ন ইউনিভার্সিটি যদি কেউ থাকে, প্লিজ একটু বলো ক্যাম্পাস ডাইরেক্টর হিসেবে, ক্যাম্পাস ডাইরেক্টর পজিশনে অ্যাপ্লাই করার জন্য। বিকজ তোমার তুমি দেখছো যে বিজিসি তোমাদের বিজিসি ট্রাস্ট থেকে সাইফ তোমার অনেক ভালো কাজ করছে, এবং ওর জন্য কিন্তু তোমরা আজকে এই প্ল্যাটফর্মটা পেয়েছো, তোমরা আজকে একটা সেশন অ্যাটেন্ড করতে পেরেছো, এবং অন্যান্য তোমরা তোমাদের আইডিয়াটা শেয়ার করতে পারছো সবার সাথে, রাইট? তো এছাড়া আরো কিছু এখানে কিছু 3টে ইউনিভার্সিটিস আছে, এবং ওদের এখানে কোনো ক্যাম্পাস ডাইরেক্টর নেই। তো তোমাদের পরিচিত যদি কেউ থাকে, এবং তোমরা যদি চাও যে তাদেরকে যদি তোমরা ইনফর্ম করতে পারো, আমি খুবই ভালো হবে। বিকজ ওই ইউনিভার্সিটি গুলো, এই 4টে ইউনিভার্সিটি, পোর্ট সিটি, সাউথার্ন, একটা ইউনিভার্সিটিতে এখানে ক্যাম্পাস ডাইরেক্টর নেই, এবং তোমরা যদি একটু তাদেরকে আমার ফ্রেন্ড আছে অনেকে এখানে, যেহেতু আমরা চিটাগাংয়ের, আমার ফ্রেন্ড আছে, বাট আমি শিওর অফ করব। বাট একটা কোশ্চেন ছিল, ডিসেম্বর 15 এর মধ্যে শেষ করতে হবে। আপনাদের সো এটা কি সম্ভব? লাইক আর 20 দিন মতো সময় আছে, 20-25 দিন। তাদের জন্য একটু আমরা যারা নতুন তাদেরকে আমরা একটু এক্সটেন্ড করবো, যেহেতু নরমালি আমরা একটা ক্যাম্পাস ডাইরেক্টরকে 3 মাস সময় দিয়ে থাকি। তো তাদেরকে যদি এখন রিক্রুট করে, তাহলে তো আরো তাদেরকে তো সময় দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে আমরা স্পেশাল কনসিডার করে এক্সটেনশন দিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। আর এছাড়া নোয়াখালী থেকে 2 জন আছে, নোয়াখালী গভর্নমেন্ট কলেজ, আর আরেকটা ইউনিভার্সিটি আছে যেটা নাম উচ্চারণ করতে আমি পারছি না,
বাট এই দুটো ইউনিভার্সিটি যদি সিফাত করিম, তুমি যদি তোমার টিমের যদি কেউ যদি এই দুটো ইউনিভার্সিটির সাথে যদি পরিচিত হয়ে থাকে, তাদেরকে যদি তোমরা একটু অ্যাপ্লাই করতে বলো, খুব Yes, ভালো হয়। yeah, I will ensure you after giving them the update. So they can apply from website like we applied, or they will contact সেম ওয়েবসাইটে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে। হ্যাঁ, সো দেখো যে তোমরা যদি চিন্তা করো যে বাংলাদেশে এই দুটো ইউনিভার্সিটি কিন্তু লাইক আগে কখনো হল প্রাইজ, ফার্স্ট টাইমে হল প্রাইজ তোমরা তোমাদের ইউনিভার্সিটি নিয়ে এসেছো একটা প্ল্যাটফর্ম করে সবাইকে পার্টিসিপেট করার জন্য। আজকে বক্সিং হলো, একটা কোলাবোরেশন সেশন হলো, অনেক সাকসেসফুল হয়েছে, অনেক ক্রিয়েট হয়েছে। বাংলাদেশে আরো ইউনিভার্সিটি আছে যারা এই সেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সো আমি চাই যে সবাই যেন এই সেশনগুলোতে পার্টিসিপেট করে, রাইট? সবাই যেন যদি থাকে, এটা অপশনাল, যদি হেল্প করতে পারো আমার জন্য খুব ভালো হয়। Okay, thank you so much, Bhaiya. So thank you for the session. Assalamu alaikum, Bhaiya. Welcome. So thank you everyone.